हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। मैं सुखवंत सिंह। आपां करांगे +1 पंजाबी साहित्य। अपना जिहड़ा सबजैक्ट है पंजाबी साहित्य है, विषय है अपना पंजाबी साहित्य। 11वीं जमात दे विच 10वीं तक तुसीं एक लैंगवेज की तरह पढ़िया सीगा। उहदे विच अपणियां कवितावां, जिहड़ियां कहानियां, पाठ सारे मिक्स होंदे, पर हुण इहदे विच ओह नहीं। हुण अपना एक साहित्य का रूप बनूआ। तो साहित्य का रूप बन गया तो हुण अपने दे जिहड़ी बुक दे 3 पार्ट हो जाते हैं। जिहड़ी अपनी बुक है, पुस्तक है, वो अपनी 60 नंबरां दी एक है तो 15 नंबर दी एक है। उहदे विच हैगे है साहित्य दे रूप, साहित्य दे रूप। ठीक है जी, टोटल हो गए अपने दोने मिला के 75। अपनी जिहड़ी बुक है पंजाबी साहित्य की 11वीं दी, वो टोटल अंक, वो टोटल नंबर है जिहड़े 75 हो गए। हुण जिहड़ा इस पुस्तक के 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। एक पार्ट तो है जी काव्य संग्रह, ठीक है जी। दूजा है आपां जो कर रहे हैं जीवनी मूलक निबंध। जीवनी मूलक निबंध। तो तीजा है भी नंबर, भी नंबर तो 20 नंबर। ठीक है जी, टोटल 60 नंबर की एक बुक है। एक अपना साहित्य का पार्ट होगा 15 नंबर का। हुण आपां जिहड़ी बुक शुरू करन जा रहे हैं, बुक दे विच पार्ट है दूजा जीवनी मूलक, जिहदे 13 पार्ट है, जिहड़े कि जीवनी ते आधारित है, जिहड़े कि जीवनी ते आधारित है। आपां सारें नालों पहले इन्हां नूं शुरू करांगे, फिर आपां करांगे काव्य संग्रह, ਜਾਂ फिर आप इतिहास ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ 20 ਆ 20। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਹੈ, ਇਹ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਨੰबर ਤੇ 10 ਨੰबर डिवाइड हो जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਆ 10 नंबर आउणगे, 8 प्रश्न आउणगे, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 करने हैं। 5 प्रश्न 2 नंबरां ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? 10। 2 प्रश्न आउणगे, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨੀ मूलक सार। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ मूलक ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 2 विषय दिते जाएंगे, किसी 2 की जीवनी ते आधारित ते गल की जाऊगी। 2 शख्सियतों के जीवन के बारे पूछ सकते, उन्होंने विषय वस्तु ते सार बारे। 10 नंबर का एक होगा तो एक 5 प्रश्न 2 नंबर के, टोटल 10। अपना हो गया 20 नंबर का काम। शुरू करन जा रहे हैं पंजाबी साहित्य विच +1 दा बुक का दूजा पार्ट, पंजाबी शख्सियत जीवन मूलक निबंध संग्रह। ਇਹਦਾ पहला पाठ है साधना ते सादगी दी मूरत भगत धन्ना जी। साधना ते सादगी दी मूरत भगत धन्ना जी। हुण ये जो अपना निबंध है, निबंध संग्रह है, ये लिखा गया है भगत धन्ना जी दा जो निबंध संग्रह लिखा है हरपाल सिंह लखिया ने। हरपाल सिंह लखिया। हरपाल सिंह लखिया का लिखिया होया ये निबंध है। इस विच भगत धन्ना जी के जीवन के बारे दस्या गया है
कि उन्हां दा जीवन किस तरह दा सी, उन्होंने परमात्मा की भगती किस तरह की, परमात्मा नूं किवें पाया, वो परमात्मा नाल किवें जुड़े, तो उन्हें लोकाई लई मनुखता लई उन्होंने की उपदेश दिते। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच उन्हां दे किन्ने शब्द जुड़े गए हैं, उन्हां दा शब्दां दा मतलब की है, ये सारियां गल्लां इन्हां दी जीवनी दे विच आपां गल करांगे। हुण जिहड़ी आ जीवनी है मैं तुहानूं ये बोल के दसूँगा, तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना है। ये ही जीवनी अपनी 10 नंबरां दी होगी जो मैं हुण बोलण जा रहा हाँ। फिर उस तो बाद आपां करांगे प्रश्न। तां साधना ते सादगी दी मूरत भगत धन्ना जी हरपाल सिंह लखिया की लिखी हुई रचना है। इस विच भगत धन्ना जी के जीवन विच विषय दे विशेष रूप दे विच पेश किया गया है भगत धन्ना जी के जीवन नूं। उन्होंने उन्हां दा जीवन लोकाई नूं सेध देण वाला, सेध भाव समझ देण वाला, सेध देण भाव वाला, भाव लोकाई नूं समझ देण वाला, सिक्ख्या देण वाला मन्निया गया है। उन्होंने अपना जिहड़ा बड़ा ही सादा जीवन अते उन्होंने अपनी जीवन दे विच मेहनत की। वो खेतीबाड़ी करते सन, खेतीबाड़ी करते हुए परमात्मा की भगती करते सन। उन्हां दा जीवन बड़ा ही सरल ते सादा सी। उन्हां दा जीवन दे विच सादगी सी ते वो उस सादगी दे विच प्रभु की भगती करते सन। ये सी शुरुआती कुछ गल्लां भगत धन्ना जी के बारे। हुण गल करते हैं भगत धन्ना जी का जन्म। तो जन्म उन्हां दा अप्रैल 1416 ईस्वी विच होया मन्निया जाता है। भगत धन्ना जी का जन्म 1416 ईस्वी विच राजस्थान दे टोंक जिले दे धुआं कलां पिंड विच मन्निया गया है। उन्हां दा जन्म राजस्थान दे टोंक जिला, राजस्थान का किहड़ा जिला? टोंक जिला, जो कि टोंक जिला है, धुआं कला पिंड विच होया मन्निया गया है। इन्हां दे पिता का नाम भोला जी, माता जी धन्नो जी। पिता का नाम भोला जी, माता का नाम धन्नो जी सी। भगत धन्ना जी का जन्म 1416 ईस्वी दे विच राजस्थान के टोंक जिले दे विच जिहड़ा धुआं कला पिंड है उत्थे होया। उस तो बाद इन्हां ने अपने उसे पिंड दे विच खेती करते सन। इन्हां दा काम खेतीबाड़ी सी ते उत्थे राजस्थान दे धुआं कला पिंड दे विच अज भी इन्हां दे खेत उत्थे मौजूद है ते उत्थे अज भी वो खूह मौजूद है जिस खूह चों ये पानी लाया करते सन। अज भी वो खूह उत्थे मौजूद है जिस खूह विचों ये भगत धन्ना जी जिस खूह चों अपनी फसलों नूं पानी लाया करते सन। कुछ समा पहला संत लखा जी सरहाली वालियां ने भगत धन्ना जी दे जन्म स्थान दे नाल जिहड़ा उन्हां दा खेत सीगा उस खेत दे नाल लगदी जमीन नूं महंगे भाव च खरीद के उत्थे भगत धन्ना जी की याद विच गुरुद्वारा बनाया गया। उस गुरुद्वारे दे विच हर साल भगत धन्ना जी की जन्म दिवस नूं बड़े ही धूमधाम दे नाल खुशियां नाल मनाया जाता है। फिर गल करते हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਫਾਗੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੈਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? 5 ਵਿਕਾਰ। 5 ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ, ਗੇੜ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।
इस दुनिया विच रोटी देने वाला वो प्रभु है। इस दुनिया विच सब नूं संभालने वाला भी वो प्रभु है। वो सब जीवां उसनूं सब जीवां दा फिक्र है, वो सारियां जीवां दे अंदर मौजूद है। वो सब जीवां दा फिक्र करदा है, वो सारियां दी खैर सब दा भला चाहुंदा है, सारियां ते वो मेहर रखदा है। तो इसलिए मनुख नूं अपना जो फिक्र है वो त्याग के परमात्मा की भगती परमात्मा का सिमरन करना चाहिए है, उस नाल जुड़ना चाहिए है। जो भी वो फिक्र है वो छड्ड देने चाहिए हैं। भगत धन्ना जी का तीजा शब्द आरती विच गाया जाता है। भगत धन्ना जी का जिहड़ा तीजा शब्द है वो आरती विच गाया जाता है। इस शब्द विच भगत धन्ना जी ने जिंदगी के कुछ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ, ਘਿਓ, ਜੁੱਤੀ, ਕੱਪੜਾ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਗਾਂ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਘੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ इस्त्री की भी मंग की है भी जो गृहस्थ जीवन है वो इस्त्री के बिना संभव नहीं। तो उन्होंने जिहड़ा तीजा शब्द है वो आरती के विच गाया जाता है। आरती विच उन्होंने कुछ पदार्थों की प्रभु तो मंग की है जो कि मनुख लई जरूरी है। तो नाल ही उसने इस्त्री की मंग की है तां जो गृहस्थ जीवन भी नाल चल सके। भगत धन्ना जी ने भगत धन्ना जी ने एक सीधे साधे किसान सन। उन्होंने अपनी सादगी नाल ही परमात्मा नूं पाया सी। उन्होंने अपना गृहस्थी भी संभाली ते अपना खेतीबाड़ी के काम विच भी लगे रहे ते नाल परमात्मा का सिमरन भी किया, उस परमात्मा नूं याद भी किया, उस परमात्मा दे नाल जुड़े रहे तां उस परमात्मा नूं उन्होंने प्राप्त किया। तो आपां इह सी अपना जिहड़ा भगत धन्ना जी का सार जिन्हों आपां शॉर्ट दे विच समझिया। उन्हां दे जन्म के बारे भगत धन्ना जी का जन्म 1416 ईस्वी दे विच टोंक जिले के धुआं कलां पिंड विच मन्निया जाता है। ठीक है। भगत धन्ना जी के पिता का नाम भोला जी, माता जी का नाम सीगा धन्नो जी। भगत धन्ना जी खेतीबाड़ी करते सन। भगत धन्ना जी दे जिहड़े खेत अज भी राजस्थान के उस जिले उस स्थान पर मौजूद है, अज भी वो खूह है। तो संत लखा सिंह सरहाली वालियां दे प्रयासां नाल उत्थे गुरुद्वारा साहिब बनाया गया। तो हर साल भगत धन्ना जी के जन्म दिवस ते नूं बड़े धूमधाम नाल बनाया जाता है। तो जिहड़ा चोरू पिंड दस्सिया है, चोरू पिंड जयपुर दे विभागी तहसील दे विच पैंदा है। उस थां ते भी भगत धन्ना जी की याद दे विच एक मंदिर ते एक गुरुद्वारा बनाया गया है। भगत धन्ना जी के 3 शब्द हैं, 3 शब्दों को आपां सुनिया तुसीं। वो 3 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज किया। तो उन्हां 3 शब्दों का आपां विस्तार नाल जानकारी लीती। ये सी अपने पहले पाठ भगत धन्ना जी का सार। तो हुण आपां करांगे इस तो बाद प्रश्न उत्तर। सार जिहड़ा 10 नंबरां दा तुहानूं मैं बोल के समझाता। इन्हां प्रश्न उत्तरां तो बाद तुसीं आप ही आप सार नूं करना है जिवें समझाया गया है। शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है भगत धन्ना जी का जन्म कदों अते कित्थे होया। भगत धन्ना जी का जन्म कदों अते कित्थे होया। पहला प्रश्न भगत धन्ना जी का जन्म 1416 ईस्वी विच कित्थे होया सी। टोंक राजस्थान का जिला किहड़ा सी टोंक। टोंक दी जिहड़ी टोंक दे धुआं कलां धुआं कलां पिंड दे विच पिता भोला जी, माता
ਧੰਨੋ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਧੰਨੋ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1416 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੋਂਕ ਪਿੰਡ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਭਗਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਮਾਂ ਸੌਖਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਬਣੂਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਮਾਂ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ, PDF ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।